मारदे चलीगले कटक लोक सहित खेलीदे एवं परवर्ती समय मेयर मध्य से कथा कहते किंतु एठी कथाटा असुविधा पड़गला जिते बड़े आमर ओसीओ सेक्रेटरी कहले जे नाई सेमिति कौनसी कथा हेई नाही पूर्व सरकार सहित सेमिति कौनसी चुक्तिबद्ध आमे करिना तेणु ता परवर्ती समय से जानिला पर भी केमती आसी प्रेस मीट कर जानी मानवर मंत्री मध्य डिक्लेयर कले जे नाई मोर विभाग रे कौन प्रकार सेमती कागज पत्र काम हेई नाही जदि सुजोग मिले तबे बीसीसीआई सहित ए संपर्क रे आपनकर आलोचना किछि रहिबो कि देखु जदि जीवन रे केतेबेले जदि सामना सामनी हुए केतेबेले कौनसी लोक सहित आमे एबे भी मंत्री सहित विभागीय मंत्री सहित देखा होते मु सूर्यवंशी सहित मु कथा मध्य होइतिली तेणु सीए मध्य चाहूचंती कटक रे स्पोर्ट्स रो उन्नति पई अनुदान मध्य दवा पई सीए मध्य चाहूचंती तेणु समस्त मन अच्छी समस्त मन अच्छी बारवाटर उन्नति केमती हम कटक रे केमिति भाव रे स्पोर्ट्स जेहेतु एठी बहुत स्पोर्ट्स माने पिला माने भावुले से माने जातीय इंटरनेशनली बहुत खेली तेणु निश्चित भाव में समस्ते चाहूँगी से कथा डेभलप हम किंतु तार गोटे प्रोसेस अच्छी एमती बस मीडिया मानू डाकी दे खाली भाषण देले से किसी हेनी जेहेतु कल्चरल प्रोग्राम रे आपन को निमंत्रण मिली एवं आमे जानिया पे चाहे बाली यात्रा को नहीं जो सरगरम चलती ताकू नहीं कौन मतामत रहिबो मु तो कहबी मानवर मुख्यमंत्री मानवर आमर क्रीड़ा संस्कृति मंत्री दी जन जाक क्लारिटी दे देइचंती जे बाली यात्रा को इंटरनेशनल लेवल पर्यंत पहुँचापी ताकू समस्ते चेष्टा करेंगे एवं बालीଯାत्रार जो पूर्व गौरव जमती पूर्वर जमती होतला से कथा को मध्य गोटे ब्लू प्रिंट तैयारी करा जायछि ताकू केमती भाव में सेई बेलर कथाटी को पुणी आउ थरे करा जाई पारिबो से कथा मध्य चिंता करा जायछि तेणु एथर बालीଯାत्रा आहुरी सुंदर हम आहुरी भव्य हम एवं जमती नेशनल इंटरनेशनल लेवल रे ए कथाटा बहुत बड़ भाव में पहुँचब जेहेतु आमर यशस्वी प्रधानमंत्री विभिन्न जगह को जाइकी बालीଯାत्रा विषय कथाटे पकईचंती तेणु डेफिनेटली बालीଯାत्रा आहुरी भव्य हम आहुरी विभिन्न विभिन्न देश रे ए कथा जाई पहुँचब एवं आमर इच्छा अच्छी बाहरु बहुत माने कौन बाहर लोक माने इंटरनेशनली जो माने अच्छी इंटरनेशनल जो माने लोक माने से माने बाहर देशरू ए बालीଯାत्रा को आसंतु ए बालीଯାत्रा को देखंतु एवं यार मान आहुरी अधिका बढ़ू आपण को राष्ट्रपति भवन निमंत्रण आसी तेबे जदि सुजोग मिले तेबे कटक रो भविष्य नहीं कि किसी से विषय आलोचना हबो कि देखो कटक रो भविष्य निहाती भाव में आहुरी आगू को बढ़िया कथा कारण दुखर सहित कहबी जे कटक पूर्व तो राजधानी थिला किंतु राजधानी जो गौरव गारिमा से कथा एबे आउ नाही कारण राजधानी भुवनेश्वर हो गला परवर्ती समय आम पाखे जो इंस्टीट्यूशन गुड़िक थिला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गुड़िक थिला से गुड़िक मध्य भुवनेश्वर को शिफ्ट हो गला अन्यत्र शिफ्ट हो जाइए तेणु एबेका समय अच्छी आम पाखे जो गुड़िक अच्छी ताकू आहुरी बड़ करवा एवं मु विभिन्न जगार मध्य कही जे कटक को आउ दुईटी ब्रिज गोटे ब्रिज होची सेपट त्रिशूली आड़ को मझीपटू लगे जदि हाईकोर्ट पाखु सीधा लगिला ताले कटकटा आहुरी एक्सपैंड कर एपटे आमर डियर पार्क पाखु जदि सीधा चौद्वार पटू को लगिला ताहाले निश्चित भाव में कटकटा आहुरी बड़ हो एक्सपैंड कर सेपटे त्रिशूलिया जो त्रिशूलिया ब्रिज लगिगला आप देखूँ कटकटा केते बड़ हो गला सेमती चौद्वार पटू को एपटे जदि मझीरे गोटे लगिज ताहले कटक चौद्वार त्रिशूल ये मिसी गोटे बड़ कटक गोटे हो जहाँफल कि निश्चित भाव में बहुत गुड़े योजना बहुत गुड़े कथा हो पार आउ गोटे कथा हूँ चौद्वारटा हूँ इंडस्ट्रियल स्टेट थिला जहाँ किंतु विगत दिन मानक आप देखिथे से इंडस्ट्री सबू सफा हो गला एबे काँ भा कहले गोटे दीटा खंडे इंडस्ट्री से रही आउ सब इंडस्ट्री बंद हो गला तेणु
ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଆଇଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ କେମିତି ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ତାର +2 ସ୍କୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତ୍ର +2 କଲେଜଟାକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିକି ଆମେ ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜକୁ କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି କଟକର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯାହା ଉଠଉଥିଲେ କି କାଠଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ମେୟର ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମାନେ ଏବେକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ଥାପନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି କଟକ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କଥାଟି ଉଠେଇଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଉଛି ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲାଗିପାରନ୍ତା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଯୋଜନା ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏବେକା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର କାମ ହେବ ବୋଲି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ଆସିକି ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିପାରିଲେ ତାହେଲେ କଟକବାସୀ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆପଣ କଟକ ଦହିବରାକୁ ଖୋଜିବେ କି? ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତ ମେନୁ ଚାର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଟକର ଦହିବରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କଥା ଉଠେଇଛୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମର ତାରକସି କାମ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା, ସେମିତି କଟକର ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଦହିବରା କିଏ ଯାଚିଦେବ ଆମେ ମନା କରୁନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥାଟି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ ଦହିବରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024ରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିଦା ରାଜନେତା କିଏ ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଫେଭରାଇଟ୍ ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଟଳଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ସବୁ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବମ୍ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ୱେପନ୍ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଷମା ଜି ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଜେଟଲି ଜି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସିଏ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା। ସିଏ କେବଳ ତ ମୁଁ କହିବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ, ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ତ କହିବି
ଆମର ମନମୋହନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ, ସେ ସରକାର ଆମେ ଗଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ମୋହନ ସରକାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆମର ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଦୂର କରାଯିବ। ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ରାଜନୀତିରେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କାହାକୁ ମାନିଛନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ତ ମୁଁ କହିବି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଗଲା ରାଜନୀତି ପ୍ରତି। ଯେହେତୁ ମୋର ଏନସିସି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ମୋ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟଳଜୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଟମ୍ ବମ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କର କଥା, ସବୁ କଥା ସିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସୋସାଇଟିର ଶେଷ ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆମର ଅନୁଦାନ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଅଟଳଜୀ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଇଡଲ୍। ତାପରେ ତ କହିବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯେପରି ଭାବରେ ସିଏ ଦେଶକୁ ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉନ୍ନତି କଥା ସିଏ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ପୂର୍ବ ଭାରତର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଆମ ସହିତ କିଛି ଖୋଲା କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, କଟକର ଭବିଷ୍ୟତ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କଟକରୁ ଜୟଦେବ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଷିକା ମିଡ଼ିଆ।